ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ग्राउंड ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। किसान ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ 26 जनवरी 2021 यानी कि रिंग रोड का ऐलान करन तो बाद यू टर्न ते फिर दिल्ली के बैरीगेड टुट जाने ते वड्डी गिनती विच दिल्ली विच नौजवानों नूं गिरफ्तार कर लिया जाना, वड्डी गिनती विच परचे दर्ज होने, उस मुद्दे ते दीप सिद्धू का बयान है कि 26 जनवरी नूं लाल किले ते जाण दा प्लान किसान आगूआं ने दिता। 26 जनवरी तो बाद किसानां ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही सरकार ने कोई गलबात की, ना ही किसानां ने कोई एक्शन लिया। सो ठोस प्लान रणनीतिक तौर पर घड़न की जिहड़ी वो अपील दीप सिद्धू ने की है कि कोई ठोस प्लान देना होगा। इस तरह नाल अंदोलन नहीं चल सकते क्योंकि ठोस प्लान किसान आगूआं ने नहीं दिता। सो किसान अंदोलन दे नाल जिथे खड़न की गल दीप सिद्धू ने आखी उत्थे कहा कि असीं जित के मुड़ांगे। सरकार दा पलड़ा भारी हो जाता, कई बार साडा पलड़ा भारी हो जाता। साडे तो जिहड़ी एक ये लीडरशिप तो गलती हुई है, लीडरशिप नूं ये गल मननी पऊगी। 26 तरीक नूं बड़े शांतमई ते जाप्ते च रह के जो कुछ होया बड़ा शांतमई ते जाप्ते च होया, पर 26 तरीक नूं साडी लीडरशिप सरकार दी बोली बोलन लग गई। जे किते उते खड़ जांदे, जे किते उस वरतारे नूं रैकगनाइज ते एक्नॉलेज कर लेंदे, मन लेंदे भी हाँ साडे लोग, क्योंकि लीडरशिप किते ना किते वो भी इनसिक्योर होए पई सी भी सारा सेहरा तां दीप दे सिर ते वज्जिया जाना जे किते उस इवेंट नूं असीं एक्नॉलेज कर लिया तां। सो सारा जिहड़ा सेहरा वो दीप सिद्धू दे जिहड़ा सिर वो मड़िया जाना है, पर जिहड़े इल्जामत लग रहे सी उस ते दीप सिद्धू दा बयान है कि 26 जनवरी नूं किसानां ने सरकार दी बोली बोली है। जिहड़ा सरकारी तंत्र बोली बोल रहा सी उही बोली किसान आगूआं ने बोली, इसे करके वड्डी गिनती विच परचे दर्ज हुए। दीप सिद्धू अपने पिंड तो इस अंदोलन की मुड़ तो शुरुआत कर चुके हैं। तुहानूं दस दईए पहला जिहड़ा दीप सिद्धू का जिहड़ा दौरा सी वो मुक्तसर दा सी। सो प्रताप सिंह बाजवा का मुड़ तो जिक्र करांगे। बाजवा कह रहे ने कि देश के प्रधानमंत्री नूं मैं अपील करदा हाँ, देश के प्रधानमंत्री नूं मैं अपील करदा कि किसानी संघर्ष विच बैठे किसानां दी सार लई जावे। तुहानूं दस दईए हालात बहुत गंभीर बनते जा रहे हैं। बाजवा कह रहे हैं कि पूरे मुल्क विच नहीं विश्व भर दे विच कोविड महामारी है, पर 5 तो 7 महीने हो चुके हैं, किसान लगातार बैठे ने। सो किसानां दे समस्या सुन के मसले का हल कढ़ देना चाहिए। बाजवा देश के प्रधानमंत्री नूं अपील करते मुड़ तो दिखाई दिते। हरमेश सिंह अकादियां साडे नाल किसान आगू जुड़ चुके हैं। अकादे साहब तुहाडा स्वागत है। अकादे साहब देखो सियासी आगू देश के प्रधानमंत्री नूं अपील कर रहे ने कि किसानां दी सार लैनी चाहिए है। दूजे पासे दीप सिद्धू का बयान आया कि जो कुछ 26 जनवरी नूं होया वो किसानां दा प्लान सी, पर ठोस होण एक्शन किसानां नूं लैना चाहिए, इसे करके सरकार गलबात नहीं कर रही। नहीं प्लान कोई नहीं सीगा, उदों जिहड़ा प्लान दस्सिया होया सीगा SKM उस प्लान दे उत्ते गई आ, जिहड़ा रूट पुलिस ने पास कीता जी उत्ते गए आ, कुछ लड़के गए आ, दूजे प्लान ते गल लग आ। पर जिहड़ा सरकार नहीं गलबात कर रही, 22 तरीक तो बाद कोई मीटिंग नहीं की, ਉਹਦੀ SKM ने लैटर भी लिख के प्रधानमंत्री ਨੂੰ देती आ भी बैठे ਜਿਹੜੀ आवाम की आवाज़ नहीं सुन रहे, ਜਿਹੜੀ COVID-19 की एडी महामारी फैली हुई है तां भी अंदोलन जारी है। मतलब ये कानून इन्हां नूं आवाम तो उपर होके ऐ लग रहा जिवें परसनली इंटरवेंशन करके इन्हां नूं कोई प्रॉफिट हो रहा होवे। आवाम नूं जो चाहिए नहीं कानून, किसान बैठे ने उन्हां नाल बैठ के गल करन। टेबल टॉक तो जदों कहंदे सी भी किसान भज रहे ने, सरकार भजी आ 4 महीने की, जनवरी 22 तो बाद अज तक ना मीटिंग करना, टेबल टॉक तो सरकार भजना ते इहो जे महामारी दे विच भी सरकार ना गल करना, एक सरकार दी जिहड़ी फेलियर सामने आ रहा है। अकादे साहब की लगता सरकार किसी तनपत ने इस मुद्दे नूं क्यों नहीं लगा रही? 26 जनवरी तो पहला जिहड़ियां बैठकां सी वो लगातार जारी सी, पर जिवें 26 जनवरी का जो कुछ होया उस तो बाद सरकार ने कोई राबता कायम क्यों नहीं किया किसानां नाल? ये क्वेश्चनिंग सरकार के सामने खड़ी है, वर्ल्ड भी ये वाल देख रहा, कला आपां भारत की आवाम नहीं देख रही, वर्ल्ड देख रहा। अंदोलन इंटरनेशनल हो चुका, सारे की निगाह च आ भी किसान बैठे ने, एक अपनी सरकार नाल गल करन नूं बैठे ने। उस तो बाद 4 महीनों तक बाद अज तक भी ना गल करनी। 26 तरीक नूं असीं तां ही काला दिवस मना रहे हैं भी सानूं आए नूं 6 महीने हो जाने सड़कों के उत्ते, ते जद तक बैठे हैं
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਭਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਮਰ ਜੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੀਚਾ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਐਸਕੇਐਮ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਊਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, तमाम ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਪਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਠੋਸ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੋਸ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਰੂਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੂਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਅ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਅ ਤੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਤੇ ਆ ਗਏ, ਬਗੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਾਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਫਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਠੋਸ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਪਲਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੋਰ ਸੱਦੇਗੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਵੀਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 2-2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਲਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਗਵਾਓ।
ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜ ਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੈਨੂਅਨ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਫਿਰ 11 ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ 11 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 7-7 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਭ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਟਾ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਖੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੈਨੂਅਨ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨੇ ਉਹ ਢੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 10% ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 37 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜੀ 70 ਤੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਅਸਰ ਹੈ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ 1-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਗੇਰੀ ਡਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। 14 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਤਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।